my dear students. Today we are going to discuss our new topic, optical isomerism in nitrogen compounds. In the last video, we have discussed about the optical isomerism in allenes. And we studied allene is a compound with no stereo center. Next, we are going to discuss the optical isomerism in nitrogen compounds. Any compound containing atom like carbon, nitrogen, phosphorus and sulfur forms a tetrahedral structure with 4 groups attached to them. When the 4 groups are different, they exhibit stereochemical behavior. Stereochemistry of compounds containing nitrogen, sulfur and phosphorus gives very interesting and useful information about their applications in drugs and medicines. This has been proved in various fields that the compound in different stereochemical form behaves in different manner. For example, the R isomer of thalidomide is an effective drug to treat morning sickness in pregnant women, whereas its S isomer causes deformities in embryos. So, കാർബൺ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് പോലുള്ള ആറ്റത്തിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ്? ടെട്രാഹിഡ്രലാണ്. ആ ടെട്രാഹിഡ്രൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ 4 ഗ്രൂപ്പ്സാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ 4 ഗ്രൂപ്പ്സും ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഈ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ദർസ് എ ചാൻസ് ഫോർ എക്സിബിറ്റിംഗ് സ്റ്റീരിയോകെമിക്കൽ ബിഹേവിയർ. ഇനി നമ്മൾ നൈട്രജൻ, സൾഫർ, ഫോസ്ഫറസ് പോലുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രിയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇവരുടെ സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രിക്ക് യൂസ്ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിനൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഡ്രഗ്സിലും മെഡിസിൻസിലും. അതിലൊന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് താലിഡോമൈഡ്. താലിഡോമൈഡിൻ്റെ R ഐസോമറും S ഐസോമറും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ R ഐസോമർ ആണെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമൻസിൻ്റെ മോർണിംഗ് സിക്നസ്സിന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡ്രഗാണ്. വേറസ് S ഐസോമർ ആണെങ്കിൽ അത് എംബ്രിയോസിൽ ഡീഫോമിറ്റീസാണ് ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റീരിയോകെമിക്കൽ ബിഹേവിയറുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിന് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഇന്നുണ്ട്. ഇതൊരു ഇൻട്രോ പോർഷനാണ്. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ഇൻ ടു അവർ ടോപ്പിക്. Atoms with pyramidal bonding might be expected to give rise to optical activity if the atom is connected to 3 different groups. Since the unshared pair of electrons is analogous to fourth group, which is necessarily different from others. For example, secondary or tertiary amine would be expected to be chiral and thus it is resolvable. അതായത് പിരമിഡൽ സ്ട്രക്ചറുള്ള ആറ്റംസ് അവർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം ആ ആറ്റം അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ്സൊക്കെ 3 ഗ്രൂപ്പ്സും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അതായത് പിരമിഡൽ സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ 3 ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഈ 3 ഗ്രൂപ്പ്സും ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ് റൈസ് ടു ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി. ആൻഡ് വി ക്യാൻ സീ an unshared pair of electron and that can be considered as a fourth group and that fourth group is also different from others. For example, secondary or tertiary amine ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ and of course it will be chiral and it can be resolvable. Many attempts have been made to resolve such compounds but failed due to umbrella effect or pyramidal effect. This effect is a rapid oscillation of unshared pair from one side of XYZ plane to the other, thus converting the molecule into its enantiomer. 2 types of nitrogen atom invert particularly slowly, namely nitrogen atom in a 3-membered ring, nitrogen atom connected to another atom bearing an unshared pair, a nitrogen atom in a 3-membered ring connected to an atom containing an unshared pair. For example, 2 isomers of 1-chloro-2-methyl aziridine was separated and does not interconvert at room temperature. In suitable cases, this barrier to inversion can result in compounds that are optically active because of chiral tetravalent nitrogen. ഇങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ്, നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒക്കെ റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് അറ്റംപ്റ്റ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ദേ ഓൾ ഗെറ്റ് ഫെയിൽഡ് വിച്ച് ഈസ് ഡ്യൂ ടു അംബ്രല്ല എഫക്റ്റ് ഓർ പിരമിഡൽ എഫക്റ്റ്. എന്താണ് ഈ അംബ്രല്ല എഫക്റ്റ്? അതായത് നമ്മൾ ഇത്രത്തെ സ്ട്രക്ചറിൽ കണ്ടു XYZ 3 ഗ്രൂപ്പ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരു അൺഷെയർഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ട്. ഈ അൺഷെയർഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ക്യാൻ അണ്ടർഗോ റാപ്പിഡ് ഓസിലേഷൻ. ഈ XYZ പ്ലെയിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് ഈ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഓസിലേഷൻ സംഭവിക്കുക, റാപ്പിഡ് ഓസിലേഷൻ നടക്കും, which will convert the molecule into its enantiomer. ഇത് കാരണം നമുക്ക് ഈ കോമ്പൗണ്ട്സ് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ് ഈസ് സംവാട്ട് ഡിഫിക്കൾട്ട്. അപ്പോൾ നൈട്രജൻ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ചാൻസാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്.
So there are two types of nitrogen atom inversion ഉണ്ട്. ഒന്ന് നൈട്രജൻ ഒരു 3-membered റിങ്ങിലിരിക്കുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ നൈട്രജൻ വേറൊരു ആറ്റമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ആറ്റം ഹാസ് an unshared pair of electron. But two types of nitrogen inversion. First one, when nitrogen is in a 3-membered ring, and the next one, nitrogen connected to another atom with unshared pair of electron. So now we are going to discuss an example in which a nitrogen atom is in a 3-membered ring and it is again connected to an atom containing unshared pair of electron, and the example is two isomers of 1-chloro-2-methyl aziridine. These compound was separated and it does not interconvert. ഇവിടെ ഇൻവേർഷൻ സംഭവിച്ചില്ല, and the reason behind that is there exists a barrier to inversion, so they which result in compounds that are optically active because of chiral tetravalent nitrogen atom. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നൈട്രജൻ ഇൻവേർഷൻ രണ്ട് ചാൻസിൽ നടക്കും. ഒന്ന് 3-membered റിങ്ങിൽ നൈട്രജൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ, ഇല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ വേറൊരു അൺഷെയർഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള ആറ്റമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇവിടെ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ നൈട്രജൻ ക്ലോറിനായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 3-membered റിങ്ങിലും ബോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻവേർഷന് ചാൻസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ഹിയർ ഇൻവേർഷൻ നടക്കില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലെ നൈട്രജൻ കൈറാലാണ്. കൈറാൽ നൈട്രജൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇൻവേർഷൻ നടക്കുന്നതിന് ഒരു ബാരിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇൻ സ്യൂട്ടബിൾ കേസസ്, എല്ലാ കേസസിലല്ല, ഇൻ സ്യൂട്ടബിൾ കേസസ് ദർ ഒക്കേഴ്സ് എ ബാരിയർ ടു ഇൻവേർഷൻ which result in optical activity, and this is due to the chiral tetravalent nitrogen. Then another example, nitrogen is connected to two oxygen atoms. There is a small mistake in this in the structure. In this topic I will a short information about optical activity in nitrogen and for sulfur. Then I will give you a PDF. You will study by comparing the slide and that PDF and note the structure clearly in that PDF. So in this case nitrogen is connected to two oxygen atoms. In this case there is no ring, but it has been resolved into its plus and minus enantiomers, and all this compound exhibit optical activity solely due to a cyclic tetravalent chiral nitrogen atom. However, the above compound is not optically as stable and racemizes at 20 degrees Celsius. അതായത് ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് നോക്കുക, ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് നൈട്രജൻ 2 ഓക്സിജൻ ആയിട്ടാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സ്ട്രക്ചർ ആ PDF ഞാൻ തരാം, അതിൽ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക. ഇവിടെ ഈ നൈട്രജൻ 2 ഓക്സിജൻ ആയിട്ടാണ് ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നൈട്രജൻ ഒരു റിംഗ് സ്ട്രക്ചറിലൊന്നും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് റിസോൾവബിൾ ഡ്യൂ ടു chiral nitrogen atom. ഈ നൈട്രജൻ ആറ്റം chiral ആയതുകൊണ്ടാണ്. But this compound is not optically stable. Then in molecules in which nitrogen atom is at a bridged pyramidal, inversion is pyramidal. Such molecules, if chiral, can be resolved even without the presence of two structural features. In the next example, bridged structural nitrogen നമുക്ക് ഒരുപാട് കാണപ്പെടാം. bridged structuresൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ചറിലും inversion is prevented, and then the compound will be chiral. Then nitrogen can be tercovalent or quadricovalent or unique electrocovalent. The following compound can be optically active if the nitrogen were anchored by forming part of the ring. Then the inversion would be inhibited, which is confirmed by resolution of Trager's boys. ഈ നൈട്രജൻ ഒരു റിങ്ങിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് നൈട്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നൈട്രജൻ ടെർക്കോവാലൻ്റോ കോവാലൻ്റോ ഏതാണെങ്കിലും നൈട്രജൻ റിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ ആങ്കർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ്. An example is given below in Trager's quiz. Between the ring, the nitrogen is getting anchored, so it is optically active. Our next compound is oximes, which are compounds of nitrogen. General formula for oximes is RC double bond NOH. This compound exhibit geometrical isomerism, but some have also been obtained in optically active forms. Then molecules with tricoordinated chiral atom may be treated in the same way as a tercovalent compounds with a lone pair acting as fourth substituent. They can often undergo racemization through inversion at the center. ഇനി ട്രൈക്കോർഡിനേറ്റഡ് കൈറാൽ ആറ്റും നമ്മൾ ടെട്രാകോവാലൻ നോക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സെയിം
വേയിൽ തന്നെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ലോൺ പെയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഫോർത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കരുതും. ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് പിരമിഡൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസിങ് അറ്റോമിക് നമ്പർ. നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ, നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റോമിക് നമ്പർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ പിരമിഡൽ കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ദെൻ ദ ട്രൈ കോർഡിനേറ്റഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് നൈട്രജൻ, കാർബൺ, ഓക്സിജൻ undergo fast inversion and give only conformation enantiomers or diastereomers. അതായത് ട്രൈ കോർഡിനേറ്റഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ്ലി ഇൻവേർഷൻ നടന്ന ഒരു എനാൻഷ്യോമേഴ്സ് ഡയസ്റ്റീരിയോമേഴ്സ് ആയിരിക്കും തരിക. ബട്ട് വെൻ നൈട്രജൻ ഫോംസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ റിംഗ്, ഇൻവേർഷൻ ബാരിയർ കൂടും, ബാരിയർ ടു ഇൻവേർഷൻ കൂടും. ദെൻ ദ ടെർകോവാലന്റ് നൈട്രജൻ offers interesting problem from the point of view of stereoisomerism. Tertiary amines has not yet been resolved. Such molecules are planar, and the failure of tertiary amines is due to the rapid oscillation of nitrogen atom at right angles above and below the plane containing the three groups. ഇന്നിവിടെ പറയുന്ന ഈ ടെർകോവാലൻ നൈട്രജൻ ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമെറിസത്തിൽ. അപ്പോൾ ടേർഷ്യറി അമീൻസിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുവരെ അത് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ആ മോളിക്യൂൾ പ്ലാനാറാണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല? ഫെയിലിയറിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നൈട്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഓസിലേഷൻ, ആ പ്ലെയിനിൻ്റെ എബോവ് ആൻഡ് ബിലോ റൈറ്റ് ആംഗിളിൽ നൈട്രജൻ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതുവരെ ടേർഷ്യറി അമീൻ നമുക്ക് ഇതുവരെ റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. സോ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പഠിച്ചത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയും നൈട്രജനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നൈട്രജൻ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി അല്ലെങ്കിൽ ടേർഷ്യറി അമീൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കൈറാലാണ്, നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നൈട്രജൻ്റെ ഒരുപാട് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ കാരണം അംബ്രല്ല ഇഫക്റ്റാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അൺഷെയർഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഓസിലേഷൻ കാരണമാണ്. അപ്പോൾ നൈട്രജൻ 2 types ഓഫ് inversion ഉണ്ട്. When nitrogen atom is in a 3-membered ring, or when nitrogen atom is connected to an atom bearing unshared pair of electron. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എക്സാമ്പിളൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ, when the nitrogen is chiral, inversion to barrier increases and it show optical activity. Then when nitrogen is connected to 2 oxygen atom in this case and there is no ring, it can be optically active when nitrogen is chiral. Then നൈട്രജൻ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് സ്ട്രക്ചറിലാണെങ്കിൽ ഇൻവേർഷൻ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ നൈട്രജൻ രണ്ട് റിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ ആങ്കർ ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇൻവേർഷൻ ഓൾസോ get inhibited, which can be observed in Trager's base. Then oximes are another group. They show geometrical isomerism, but some of them show optical activity. And in general we can say stability increases with increasing its atomic number. Tri-coordinated derivative of nitrogen, carbon, oxygen undergo fast inversion, and when nitrogen forms a part of the ring, barrier of inversion increases, and it is more so in aziridine derivatives. Tertiary amines in the failure in the കാരണം due to the rapid oscillation of nitrogen atom above and below the plane. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് tertiary amines has not yet been resolved. Now our next topic is optical isomerism in sulfur compounds. Chiral sulfur compounds play important role as catalysts or reagents in asymmetric synthesis. The sulfur compounds possess higher pyramidal inversion barriers than amines. Also, this has been observed that the chiral phosphines and sulfonium salts are stable at room temperature with respect to their configuration, whereas the acyclic amines racemize easily. So chiral sulfur compounds ആണെങ്കിൽ അസിമെട്രിക് സിന്തസിസിലെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ടും റിയേജൻ്റ് ആയിട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾസ് ആണ് കൈറാൽ സൾഫർ ആറ്റത്തിനുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അമീൻസിനെക്കാളും കൈറാൽ കോമ്പൗണ്ട്സിന് ഹയർ പിരമിഡൽ ഇൻവേർഷൻ ബാരിയേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ അത്ര പെട്ടെന്ന് ഇൻവേർട്ട് ആവില്ല. ഇറ്റ് ഹാസ് ഹയർ പിരമിഡൽ ഇൻവേർഷൻ ദാൻ അമീൻസ്. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്. ഓൾസോ നമ്മൾ കൈറാൽ ഫോസ്ഫിൻസ് സൾഫോണിയം സോൾട്സ് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ ദ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഓൾസോ ദേ ആർ സ്റ്റേബിൾ, വേറസ് ദ സൈക്ലിക് അമീൻസ് റെസിമൈസ് ഈസിലി. ഇനി കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. ഹെക്സാവാലൻ സൾഫർ ആറ്റം സൾഫർ കോമ്പൗണ്ട്സ്, സൾഫോണിയം സോൾട്സ് ആൻഡ് സൾഫർ ഓക്സൈഡ് consist sulfur as chiral center depending upon the groups attached. In all the cases, sulfur is attached with different atoms or groups. However, the sulfones
which also possess sulfur bond tetrahedrally, do not display chirality due to the presence of two oxygen atoms or sulfur. But if sulfones contain different isotopes of oxygen like O16 and O18, they show chirality. Stability of pyramidal configuration increases with increase in atomic number. Therefore, inversion in sulfur compounds is low. നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൾഫറിന് പിരമിഡൽ ഇൻവേർഷൻ ബാരിയർ അമീൻസിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. ഇനി നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. സൾഫറിൻ്റെ ഹെക്സാവാലൻ സൾഫർ, സൾഫോണിയം സോൾട്സ്, സൾഫോ ഓക്സൈഡ്സ്, സൾഫോൺസ്. ഇതിൽ സൾഫറിൻ്റെ ചുറ്റും 4 ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട്. ഈ 4 ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ 4th സ്ട്രക്ചർ നോക്കുക. സൾഫോൺസിൽ ഇതിൽ ഓക്സിജൻ 2 ഓക്സിജൻ സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇത് ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല. എന്നിട്ട് ഡു നോട്ട് ഷോ കൈറാലിറ്റി. ഇഫ് ഈ 2 ഓക്സിജനും ഡിഫറെൻറ്റ് ഐസോടോപ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താവും, സൾഫറിന് ചുറ്റും 4 ഗ്രൂപ്പ്സും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ ഐസോടോപ്സ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളതെങ്കിൽ ദിസ് കോമ്പൗണ്ട് വിൽ ബി ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ്. ദെൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ കൂടുന്നതോറും ഈ പിരമിഡൽ കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇൻവേർഷൻ ഓഫ് സൾഫർ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇസ് സ്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നൈട്രജനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇൻവേർഷൻ ഇൻ സൾഫർ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് സ്ലോ ആൻഡ് ദർ ഈസ് ഹയർ പിരമിഡൽ ഇൻവേർഷൻ ബാരിയേഴ്സ് ഫോർ സൾഫർ ദാൻ amines. Then anomeric effect. Sulfur containing compounds show anomeric effect where polar groups bonded have a thermodynamic preference to occupy an axial position rather than equatorial position. അതായത് സൾഫർ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഷോ ആനോമറിക് എഫക്റ്റ്. എന്താ ആനോമറിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പോളാർ ഗ്രൂപ്പ്സ് സൾഫറിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോളാർ ഗ്രൂപ്പ്സിൽ ഈ പോളാർ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, അതിനൊരു തെർമോഡൈനാമിക് പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ട്. എന്താ സംഭവിക്കുക, ഈ പോളാർ ഗ്രൂപ്പ്സ് പ്രിഫറൻഷ്യലി ഒക്കുപ്പൈ ആക്സിയൽ പൊസിഷൻ ദാൻ ഇക്വറ്റോറിയൽ പൊസിഷൻ. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആനോമറിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുക. ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നൈട്രജൻ്റെയും സൾഫറിൻ്റെയും ഷോർട്ടായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം. കൂടുതൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സും കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു PDF ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം. ബൈ കമ്പയറിംഗ് ദാറ്റ് PDF ആൻഡ് ദിസ് നോട്ട്, സ്റ്റഡി ദ ടോപ്പിക്. Hope you all understand the topic well. Thank you.